परिप्रेक्षी में आम विगत क्लास रे आलोचना करथिले जे परिवेश संबंधी मध्ययुग भारत इतिहास रे आम देखू जे परिवेश संबंधी अनेक घटनावली एनवायरनमेंट इश्यूज इन द मेडिवल एजेस इन इंडिया। ए परिप्रेक्षी में आज आम आलोचना करिबा जे किभली भाबरे मध्ययुगीय भारतीय इतिहास रे आम देखू जे परिवेशर रूपरेख एवं परिवेशर विभिन्न दिग को किभली भाबरे सुल्तान एवं मुगल शासक माने तापाई दायित्ववान थिले। ए परिप्रेक्षी रे आम देखू जे आज आम आलोचना करिबा द्रुत वर्षा एवं बरफाच्छन्न आम ता विषय आलोचना करिबा हेवी रेन एवं स्नोफॉल। सो डियर फ्रेंड्स, जेते बेले आम मध्ययुगीय भारत रो परिवेश कथा को आम आलोचना करू आम देखू जे कृषि रो विकास पाए वृद्धि पाए मुख्यतः कृषक माने मनसून बा मौसुमी प्रभावित जलपृष्ठ से माने बहुल भाव में व्यवहार करुथिले एवं यह उपरे से माने निर्भरशील थिले। सेथिपई जदि कौनसी एक निर्दिष्ट कैलेंडर वर्ष रे जदि सठिक परिमाण रे बा आवश्यक अनुपात रे कृषि आवश्यकता अनुसार जदि वर्षा हुए ना ताहाले परिवेश संतुलन होगा परिवर्ते परिवेश रे अनेक व्यतिक्रम परिलक्षित होता है। यह द्वारा कृषि कृषि कार्य एवं कृषक मानकर जीवन शैली मध्यम प्रभावित होता है। तेणुक कह जाए जो आम मध्ययुगीय परिवेश भूमिका बा परिवेश विभिन्न दिग को आम आलोचना करूँ आम देखू जे सठिक समय रे जदि भारत रे मौसुमी प्रभाव रहुछि ताहाले यह कृषि उपरे अनुकूल प्रभाव पकई थाए एवं कृषक समाज मध्ययुगीय भारत इतिहास रे आम देखू जे कृषक समाज जमी कृषि भल उत्पादन करिबारे से सक्षम होता है। से दृष्टिकोण आम देखू जे 16 एवं 17 शताब्दी बेलू जो आम देखू जे मध्ययुगीय भारत इतिहास शेष पर्याय यही समय आम देखू जे कैथलेन मोरिसन से उपस्थापना करती जे दक्षिण भारत आमर जो विजयनगर साम्राज्य रही ए विजयनगर साम्राज्य शासक माने कृषि उन्नतिकरण पाई कृषि द्रुत विकास पाई से अनेक पदक्षेप ग्रहण करथांती। फलस्वरूप कृषि जात द्रव्य प्रचार प्रसार होगा संगे संगे जमी अधिक परिमाण कृषिजात द्रव्य उत्पादित होता है एवं यही समय मौसुमी गत जल को जहाँ को आम कहे मौसुमी प्रवाह रे वर्षा बा जल संपद को से माने विभिन्न प्रकार केनाल हो बा विभिन्न प्रकार स्टिमुलेट माध्यम रे यह कृषि रे जलसेचित करिबारे बहुत परिमाण सहायक होता है। से दृष्टिकोण आम जदि देखू जे मुगल शासक जहांगीर 1605 रु 1627 मध्य आम देखू जे से तुर्की ए जहांगीर रे से वर्णना करुछंती जे किभली भाव रे मध्ययुगीय भारत रे फ्लोरा एवं फौना जहाँ को मुख्यतः कही था जे उद्भिद जगत एवं प्राणी जगत संतुलन किभली भाव में मध्ययुगीय भारत इतिहास रे देखा मिले ताहा मुगल शासक जहांगीर निजर पुस्तक जहाँ आम कहीपर मेमोइर्स कहीपर तुर्की जहांगीर रे से वर्णना कर परिप्रेक्षी में आम देखा पाऊ जे मध्ययुग रे
मुख्यतः आमे तीफ इ यूनानी जहाँ को आमे ग्रीक औषध बोली कही थाउ ए मध्ययुगीय भारत रे आमे देखिबा को पाऊ जे अनेक गुडी औषधीय चारा औषधीय गछ बा औषधीय वृक्ष आदिर विषय आमे तीव ए यूनानी रु जानिबा को पाई थाउ एवं मुख्यतः आमे देखू जे ए जो औषधीय गुण गुड़िक थिबा वृक्ष रे अछि एगुड़िक मुख्यतः आयुर्वेद उपरे पर्यवेसित एवं ए औषधीय वृक्ष मानक आमर इंडिजिनस जहाँ हम कहे पारंपरिक औषध आमे उत्पादन करिथाउ एवं ए औषधीय गुण युक्त वृक्ष द्वारा आमे भारत वर्ष रे मध्ययुगरे विभिन्न प्रकार रोग विभिन्न प्रकार व्याधि को निराकरण बा तार निदान भाव रे व्यवहार करा जाए ए दृष्टिकोण जदि आमे आलोचना करूछंती जे मध्ययुगीय भारत रे फ्लोरा एवं फौना किभली भाव रे प्रचार प्रसार होइथिला से दृष्टिकोण आमे देखू जे मध्ययुगरे अनेक गुड़िए औषधीय गुण संपन्न आमे टेक्स्ट बा पुस्तक देखिबा को पाई थाउ ए जो मेडिकल साइंस टेक्स्ट आमे कहूची जे विभिन्न प्रकार औषधीय गच्छ बा प्लांट आमे कहूची विभिन्न प्रकार व्याधि बा रोग तार निराकरण ए सब गुड़िक आमे मध्ययुगरे किछि टेक्स्ट मानकर जानिबा को पाई थाउ से दृष्टिकोण मोहम्मद बिन तुगलक समय रे तांकर राजत्व काल रे आमे देखू जे मजमा इ स्याई हेउची एक पुस्तक जहाँ पारसी भाषा रे लिपिबद्ध एवं एथिरे विभिन्न प्रकार औषधीय वृक्ष विषय रे आलोचना करा जाय अछि सेहि परि फिरोज शाह तुगलक समय रे आउ एक पुस्तक र संकलित होइथिला ए पुस्तकटी होउची राहत अल इंसान एवं तीफ इ फिरोज शाही ए दुईटी औषधीय ग्रंथ बा विभिन्न प्रकार औषध एवं एहार निराकरण एवं एहार प्रस्तुतिकरण एवं विभिन्न प्रकार औषधीय वृक्ष विषय रे एथिरे पुंखानुपुंख भाव रे तथ्य गुडी को अवधारण करा जाय अछि सेहि परि आमे जेतेबेले सिकंदर लोदी आमे जेतेबेले लोदी डायनेस्टी कथा आलोचना करू भारतर मध्ययुगीय साहित्य मध्ययुग इतिहास रे आमे दुई भाग रे विभक्त करिथा मध्ययुगीय इतिहास को प्रथम भाग होछि सुल्तानेट फेज जहाँ कि मुख्यतः कुतुबुद्दीन ऐबक ठारू आरंभ हुई इब्राहिम लोदी पाखरे ताहा समाप्त होइछि एवं ये जो सिकंदर लोदी समय आउ एक पुस्तक संकलित होइछि से पुस्तक हेउछि तीब इ सिकंदरी ऑफ मियान भुआ ए पुस्तक रे हमर विभिन्न प्रकार सुल्तान शासन समय रे किभली भाव रे लोक मान को चिकित्सा करा जाउथिला एवं सुल्तान शासक माने सुल्तान्स माने किभली भाव रे निजर शासन समय रे साम्राज्य रे विभिन्न प्रकार औषधीय वृक्ष मानकर जत्न एवं वृक्ष मानकर रोपण करा जाउथिला चारा रोपण करा जाउथिला से विषय रे आमे तीब इ सिकंदरी ऑफ मियान भुआरो आमे जानिबा को पाइथाउ सेहि परि आउ एक पुस्तक जहाँ को आमे कहूचे शिफा इ मोहम्मदी एहा हेउची एक अनुवादात्मक कार्य मुख्यतः अष्टांग हृदय ये जो अष्टांग हृदय जहाँ को रचना करिसेंती भागवत बा भागवत बोली आमे कहि थाउ ए जो भागवतंक द्वारा जो अष्टांग हृदय पुस्तक ए पुस्तक को अनुवाद करा जाइछि
ତାହା ସିଫା ଇ ମହମ୍ମଦ ନାମରେ ପରିଚିତ। ଏଥିରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ସୁଲତାନର ଶାସକ ତାଙ୍କର ନାତି କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ନାତି ଅହମ୍ମଦ ଶାହ ଏହାର ଯତ୍ନ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଯେ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଭାରତ ଇତିହାସରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଉଭୟ ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ ଏବଂ ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତର ଯତ୍ନ ଓ ଏହାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଦ୍ୱାରା କିଭଳି ଭାବରେ ମଧ୍ୟଯୁଗରେ ପରିବେଶ ସନ୍ତୁଳିତ ହୋଇପାରିଛି ତା ବିଷୟରେ ଏଠାରେ ଆଲୋକପାତ କରାଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଡିଫରେନ୍ସ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଭାରତ ଇତିହାସରେ ପରିବେଶ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟତଃ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ବୃକ୍ଷରାଜି ଏବଂ ଏହାର ବ୍ୟବହାର ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁ, ଆମେ ଅନେକ ଐତିହାସିକ ଉତ୍ସର ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଇତିହାସରେ କୌଣସି ଏକ ଘଟଣା, କୌଣସି ଏକ ବିଷୟ ଏବଂ ଐତିହାସିକ ଘଟଣାକୁ ଏକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ରୂପରେଖ ଦେବା ପାଇଁ ଐତିହାସିକମାନେ ଗବେଷକମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଐତିହାସିକ ଉପାଦାନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ମୃଗ ପାକ୍ଷୀ ଶାସ୍ତ୍ର, ଏହି ମୃଗ ପାକ୍ଷୀ ଶାସ୍ତ୍ର ଯାହାର ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି ହଂସଦେବ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଜୈନ କବି ଏବଂ ସେ ମୁଖ୍ୟତଃ ସହୁଦାଦେବ who was the king of the Jinapur 13th century ତ୍ରୟୋଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଜିନାପୁରର ରାଜା ହେଉଛନ୍ତି ସାହୁଦାଦେବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଜଣେ ଜୈନ କବି ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ ହଂସଦେବ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଉ, ସେ ଏକ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ମୃଗପାକ୍ଷୀ ଶାସ୍ତ୍ର। ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ବୃକ୍ଷରାଜିର ପରିବେଶ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଅଛି। ଏବଂ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମେ ଦେଖୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏ ପୁସ୍ତକ କଥାକୁ ଆଲୋଚନା କରୁ, ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ରାଜା ଯେତେବେଳେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଆନ୍ତି ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଜଙ୍ଗଲରେ ଶିକାର କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଜୀବଜନ୍ତୁ ମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥାନ୍ତି, ପଶୁପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଯେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଯଦି ପଶୁପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କୁ ଅଚିରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଏ, ଶିକାର କରାଯାଏ, ତାହେଲେ ପରିବେଶର ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ପରିବେଶରେ ଅସନ୍ତୁଳନ ଦେଖାଦେବ, ଯାହାକି ଉଭୟ ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ ଏବଂ ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତ ପ୍ରତି ବିପଦ ହୋଇଥାଏ। ସେହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ମୃଗପାକ୍ଷୀ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜୀବଜନ୍ତୁ ପଶୁପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କର ଏକ୍ସଟିଂକ୍ସନ କିଭଳି ଭାବରେ ଦିନକୁ ଦିନ ସେମାନେ ଲୋପ ପାଇଯାଉଛନ୍ତି, ସେହିପରି ବୃକ୍ଷ ଏବଂ ଆମେ କହିପାରିବା ପର୍ବତରାଜି, ଏପରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପରିବେଶକୁ ଆମେ ମୃଗପାକ୍ଷୀ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲିଖିତ ହୋଇଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ। ସେହିପରି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆଉ ଏକ ଐତିହାସିକ ଉପାଦାନ, ତାହା ହେଉଛି ବାବର ଏବଂ ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କର ମେମୋୟାର୍ସ। ଆମେ କହୁଛେ ବାବର ନାମ ଏବଂ ତୁଜକି ଜାହାଙ୍ଗୀର। ଏଥିରେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଉ ଯେ ମୋଗଲ ଶାସକ ସମୟରେ ମୋଗଲ ଶାସନ ସମୟରେ ମୋଗଲ ଶାସକମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ମଧ୍ୟଯୁଗରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ମୋଗଲ ଶାସନ ସମୟରେ ଉଭୟ ଫ୍ଲୋରା ଏବଂ ଫୌନା ତାର ସ୍ଥିତି, ତାର ଭବିଷ୍ୟତ ଏ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ଯୋଗାଇଥାଏ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଡିଫରେନ୍ସ କାଳକ୍ରମେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ମୋଗଲ ଶାସନ ସମୟରେ ଅନେକ ଦୁର୍ଲଭ
ଉଦ୍ଭିଦ ଏବଂ ଅନେକ ଦୁର୍ଲଭ ପ୍ରାଣୀ କିଭଳି ଭାବରେ ଏ ଧରାପୃଷ୍ଠରୁ ସେମାନେ ଲୋପ ପାଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏହାର କାରଣ ହେଲା ରାଜା, ଏହାର କାରଣ ହେଲା ଶାସକ ଏବଂ ସମାଜରେ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସଉକ ଥାଏ। ଆମେ କହିଥାଉ ରାଜାମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଦିଗ ହେଉଛି ଯେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବା, ପଶୁ ଶିକାର କରିବା। ଏହା ହେଉଛି ରାଜା ମହାରାଜା ମାନଙ୍କର ସଉକ। ତ ସେଥିରୁ ଦେଖୁ ଯେ ମୁଗଲ ଶାସନ ସମୟରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ରୟାଲ କ୍ରୋନିକଲ୍ସ ବା ଟ୍ରାଭେଲଗ୍ସ ଆମେ ଦେଖୁ ଇବାନ ବଟୁଟାଙ୍କର ରେହେଲା ବା ଫ୍ରାଙ୍କୋଇସ୍ ବର୍ନିୟରଙ୍କର ଭଏଜେସ୍ ଡି ଫ୍ରାଙ୍କୋଇସ୍ ବର୍ନିୟର। ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଉ ଯେ ମୁଗଲ ଶାସନ ସମୟରେ ଦକ୍ଷ ସମ୍ପନ୍ନ ଚିତ୍ରକର କିଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ମୁଗଲ ଶାସନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପଶୁ ପକ୍ଷୀ, ଜୀବଜନ୍ତୁ ଏବଂ ବୃକ୍ଷରାଜି, ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ, ପ୍ରାକୃତିକ ବନାନୀର ଶୋଭାବର୍ଦ୍ଧନ କରିଛନ୍ତି। ସେ କଥାକୁ ଆମେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଚିତ୍ରପଟରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଏକ ଉଦାହରଣ ନିଆଯାଇପାରେ ଯେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ତ୍ରୟୋଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର ଗଙ୍ଗ ରାଜବଂଶ ଶାସନ କରୁଥିଲେ, ଏ ଗଙ୍ଗ ରାଜବଂଶ ଶାସନ ସମୟରେ ଲାଙ୍ଗୁଳା ନରସିଂହ ଦେବ ତାଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଶୁ ମହାରଣାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏବଂ ଶିବାଜୀ ଶାନ୍ତର ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବା ସମୟରେ 1200 ବଢ଼େଇଙ୍କର ଲହୁ ଲୁହାଣ ବା 1200 ବଢ଼େଇ ମୁଣ୍ଡ ଝାଳ ତୁଣ୍ଡରେ ମାରି ଏକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାଭ ସ୍ୱାକ୍ଷର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ତାହା ହେଉଛି କୋଣାର୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ଲାକ୍ ପାଗୋଡା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଥିରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ, ଆମେ ଯଦି କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁ, ଏହାର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପାଖାପାଖି 5ଟି ଅଶୋକ ଚକ୍ର ଯେଉଁ ଅଛି, ସେଇ ଚକ୍ରକୁ, କୋଣାର୍କ ଚକ୍ରକୁ ଆମେ ଅତିକ୍ରମ କଲେ ଆମେ ଏକ ଜିରାଫର ପ୍ରତିକୃତି, ଏକ ଜିରାଫର ପ୍ରତିଛବି ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ, ଯାହାକି ତ୍ରୟୋଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଇଭେନ୍ ଟୁଡେ ଆଜି ବି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ ଯେ ଏହା ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାରେ ବହୁଳ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏବେ ମନ ଭିତରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ, ଗବେଷକ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ହେଉ, ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ହେଉ, ଯେ ଯେତେବେଳେ ତ୍ରୟୋଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜିରାଫର ଚିନ୍ତାଧାରା ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତୀୟମାନ ହୋଇନଥାଏ, ସେହି ସମୟରେ କୋଣାର୍କରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଜିରାଫର ଚିତ୍ରକୁ କାରିଗର ମାନେ ନିଖୁଣ ଭାବରେ ନିହାଣ ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ସେ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିଛନ୍ତି। ଏ ପ୍ରମାଣ କରେ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ତ୍ରୟୋଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଓଡ଼ିଶାର କଳିଙ୍ଗ ବା ଓଡ଼ିଶାର ବଣିକମାନେ, ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ବାଣିଜ୍ୟିକ କାରବାର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ସ୍ୱରୂପ ସେମାନେ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାରୁ ଜିରାଫକୁ ବା ଜିରାଫର ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା ତତ୍ତ୍ୱକୁ ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ଏଥିରୁ ଅନୁମେୟ ହୁଏ ଯେ ମଧ୍ୟଯୁଗ ଭାରତ ଇତିହାସରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ କିଛି ଦୁର୍ଲଭ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚିତ ହୋଇଥାଏ। ସେହିପରି ଆମେ ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଜାହାଙ୍ଗୀର ହିମସେଲ୍ଫ ସେ ନିଜେ ଥିଲେ ଜଣେ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଚିତ୍ରକାର ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କ ଶାସନ ସମୟରେ ଉସ୍ତାଦ ଅଲି ନାମକ ଜଣେ ଗ୍ରେଟ୍ ପେଣ୍ଟରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଉଦ୍ଭିଦ ରାଜି, ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ ଏବଂ ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତର ଯେଉଁ ଦୁର୍ଲଭ ଜୀବଜନ୍ତୁ, ଦୁର୍ଲଭ ବୃକ୍ଷରାଜି, ଦୁର୍ଲଭ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ, এই ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଚିତ୍ର ଆକାରରେ ଜନମାନସରେ ବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଚିତ୍ରପଟକୁ ସେମାନେ ଚିତ୍ରକରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରୁ ଅନୁମେୟ ହୁଏ ଯେ ତାଙ୍କର ପେଣ୍ଟିଂରେ, ତାଙ୍କର ଚିତ୍ରପଟରେ ଦେଖାଯାଏ 100 ସିଂହ, 400
ଚିତାବାଘ, 6000 ତୁର୍କୀର ଅଶ୍ଵ ସମୂହ, 1200 ହସ୍ତୀ ଏବଂ 2000 ଓଟ। ଏଗୁଡ଼ିକ ସେ ଏଇ ଆନିମାଲ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜେବ୍ରା, ଡୋଡୋ ଏବଂ ଜିରାଫ এই ସବୁ ଜୀବଜନ୍ତୁ ମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଛବି ତାଙ୍କର ଚିତ୍ରପଟ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଏହାର ସଂରକ୍ଷଣ ବା ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ କନଜରଭେସନ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଉସ୍ତାଦ ମାନସୋ, ଯେ କି ଜଣେ ପ୍ରକୃତି ଚିତ୍ରକର ଥିଲେ ବା ତାଙ୍କର ତୁଳିରେ, ରଙ୍ଗ ତୁଳିରେ ପ୍ରକୃତିର ନିଖୁଣ ଚିତ୍ର ସେ ଆଙ୍କୁଥିଲେ ଏବଂ ଉସ୍ତାଦ ମନସୁର ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କ ରାଜଦରବାରର ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚିତ୍ରକର ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେ ମୁଖ୍ୟତଃ କେଉଁ ଦିଗ ଗୁଡ଼ିକ, କେଉଁ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ସେ ତାଙ୍କର ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ତାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ। ଏଥିରେ ଦେଖାଯାଏ ମୁଖ୍ୟତଃ ଉସ୍ତାଦ ମନସୁର ଟର୍କି ଯେଉଁ ବାର୍ଡକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଦ ବାର୍ଡ ୱାଜ ଅନନୋନ୍ ଟୁ ଦ ମୋଗଲ୍ସ, ଜେବ୍ରା, ଡୋଡୋ। এই ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଦ ୟୁରାସିଆନ ରେଡ୍ ସ୍କୁଇରେଲ୍ସ। এই ପ୍ରକାର ଜୀବଜନ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ ଉସ୍ତାଦ ମନସୁର ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କ ରାଜଦରବାରରେ ଏକ ଦକ୍ଷ ଚିତ୍ରକର ଭାବରେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଡୋଡୋକୁ ସେ ଯେଉଁ ଚିତ୍ରକର ବା ଚିତ୍ର ମାନେ ଉସ୍ତାଦ ମନସୁର ଡୋଡୋର ଯେଉଁ ଚିତ୍ରପଟ ଆଙ୍କିଛନ୍ତି, ଏହା ଥିଲା ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର, ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ଏବଂ ଏକଦମ ନିଖୁଣ ଚିତ୍ରପଟ ଥିଲା, ଯାହାକି ସମ୍ପ୍ରତି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଏକ ଦୁର୍ଲଭ ପକ୍ଷୀ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ଇଭେନ୍ ଟୁଡେ ସମ୍ପ୍ରତି ସମୟରେ ଡୋଡୋ ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରକାରର ବିଲୁପ୍ତ ପ୍ରାୟ ପକ୍ଷୀ। ସେହିପରି ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଉସ୍ତାଦ ମନସୁର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜୀବ ଜନ୍ତୁ, ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀ ଜଗତର ଚିତ୍ରପଟକୁ ସେ ନିଖୁଣ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବା ସମୟରେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅଞ୍ଚଳ ବିଷୟରେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ନଦ ନଦୀ, ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ, ଏହିସବୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ତାଙ୍କର ଏକ ଚିତ୍ରପଟ ଯାହାର ଟାଇଟଲ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି ୟୁରୋସିଆନ ରେଡ୍ ସ୍କୁଇରେଲ ଅନ୍ ଏ ଚିନାର ଟ୍ରି। ଇଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଚିତ୍ରପଟର ଟାଇଟଲ ଏବଂ ଏଥିରେ ସେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଯେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ଲଭ ଜୀବଜନ୍ତୁ ମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥାପନ। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ 1610 ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଭୂପୃଷ୍ଠ ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍କେପ୍, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପରିବେଶ କଥାକୁ ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ତତ୍ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଭାରତୀୟ ପକ୍ଷୀ ସମୂହ, ଭାରତୀୟ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଆଦିକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜର ଚିତ୍ରପଟ ଦ୍ୱାରା, ନିଜର ରଙ୍ଗ ତୁଳି ଦ୍ୱାରା ସେ ଏକ ନିଖୁଣ ପ୍ରତିଛବି ଆଙ୍କି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆଉ ଏକ ଦିଗ ଯେ ମଧ୍ୟଯୁଗରେ କିଭଳି ଭାବରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ପଶୁପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କୁ ଶିକାର କରାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରାଯାଉଥିଲା। ଏହାଦ୍ୱାରା ପରିବେଶ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିବେଶ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଥିଲା ତା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ମୋଗଲ ଶାସକ ମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ସେମାନେ ଶିକାର ଯାତ୍ରା, ସେମାନେ ବନକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ, ତାକୁ ସାଧାରଣତଃ କୁହାଯାଏ ଶିକାର ଏକ୍ସପେଡିସନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଦ ହଣ୍ଟିଂ ଏକ୍ସପେଡିସନ। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ଥିଲା ଯେ ମୋଗଲ ଶାସକ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଶିକାର କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ସେମାନେ ହତ୍ୟା କରୁଥିଲେ ଏବଂ এই ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପଦ୍ଧତିକୁ ସେମାନେ ଆପଣାଉଥିଲେ। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ମୁଖ୍ୟତଃ ସେମାନେ କେଉଁ ପ୍ରକାର
ଉଭୟ ତୃଣଭୋଜୀ ଏବଂ ମାଂସାଶୀ, ହର୍ବିଭୋରସ୍ ଏବଂ ଓମନିଭୋରସ୍ ବାର୍ଡସ୍ ଆଣ୍ଡ କାର୍ନିଭୋରସ୍, ଏହିପରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ସେମାନେ ହତ୍ୟା କରୁଥିଲେ। ସେହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଲାର୍ଜ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଦ ଆନିମାଲ୍ସ, ଯାହାକି ଆମେ କହୁଛେ ଦ ଆଣ୍ଟେଲପ୍ସ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ନୀଳଗାଈ, ହରିଣ, ପାଟ୍ରିଚ୍, ଏହିପରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଜୀବଜନ୍ତୁ, ଗଜେଲେସ୍, ଏହିପରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ମୋଗଲ ଶାସକମାନେ ହତ୍ୟା ଯାତ୍ରା ସମୟରେ, ଶିକାର ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ହତ୍ୟା କରୁଥିଲେ, ଶିକାର କରୁଥିଲେ। ଆମେ ଯଦି 1550 1617 ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା, ଯାହାର ଐତିହାସିକ ଉତ୍ସ ଆମେ ଅଭିଲେଖାଗାରୀୟ ଉତ୍ସରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥାଉ। ଏପରିକି ବି ଆମେ ତୁର୍କୀ ଜାହାଙ୍ଗୀର, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କର ମେମୋଇର୍ସରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଉ ଯେ 1585 ଏବଂ 1617 ଏହି ସମୟ ଭିତରେ ଜାହାଙ୍ଗୀର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଜାହାଙ୍ଗୀର ନିଜେ 28,532 ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ସେ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି 28,532 ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 17,167 ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ସେ ଗନ୍ ଦ୍ୱାରା, ବନ୍ଧୁକ ମୁନରେ ସେ ତାକୁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି, ଶିକାର କରିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏଥିରୁ ଅନୁମେୟ ହୁଏ ଯେ ମୁଖ୍ୟତଃ ମୋଗଲ ଶାସକମାନେ ହିଂସ୍ର ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ, ଯେପରିକି ଆମେ କହୁଛେ ଚିତା ଏବଂ କାରାଟଲସ୍, ଏହି ପ୍ରକାରର ଜୀବଜନ୍ତୁମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ମୋଗଲ ଶାସକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମେଥଡକୁ, ସେମାନେ ପଦ୍ଧତିକୁ ସେମାନେ ଆପଣେଇଥାନ୍ତି। ଆମେ ଫିରୋଜ ଶାହ ଶାସନ ସମୟରେ, ଆମେ ଇତିହାସରେ ମୋଗଲ ଶାସନ, ସୁଲତାନେଟ ଶାସନ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଫିରୋଜ ଶାହ ତୁଗଲକ ଥିଲେ ଜଣେ ପ୍ରଜାବତ୍ସଳ ରାଜା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଶାସନ ସମୟରେ ସେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଜୀବଜନ୍ତୁ ମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଯେଉଁ ଜୀବଜନ୍ତୁ ମାନେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ, ଯେଉଁ ଜୀବଜନ୍ତୁ ମାନେ ଅଧିକ ପରିମାଣ, ଭାରତବର୍ଷରେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ବିଲୁପ୍ତ ପ୍ରାୟ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ସେହିପରି ଜୀବଜନ୍ତୁ ମାନଙ୍କୁ ଫିରୋଜ ଶାହ ତୁଗଲକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ତାଙ୍କର ପଦକ୍ଷେପ ଦ୍ୱାରା, ଯାହାକି ଜିୟାଉଦ୍ଦିନ ବରାନୀ ଲେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକରେ ତାରିଖୀ ଫିରୋଜ ଶାହରେ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଫିରୋଜ ଶାହ ତୁଗଲକ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ଅନେକ ନୀତି ନିୟମକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ପରିବେଶ କଥାକୁ ଆଲୋଚନା କରୁ, ବିଭିନ୍ନ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କର ଅବସ୍ଥା, ଜୀବଜନ୍ତୁ ମାନଙ୍କର ସଂରକ୍ଷଣ, ଏଥିପାଇଁ ନୀତି ନିୟମର ପ୍ରଚଳନ, ଶାସକ ମାନଙ୍କର ପଦକ୍ଷେପ, ଏହିସବୁ ବିଷୟକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମେ ଅନେକ ପର୍ସିଆନ ପୁସ୍ତକର ସହାୟତା ନେଇଥାଉ। ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ପର୍ସିଆନ ବା ପାର୍ସୀ ଭାଷାରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ପୁସ୍ତକ ମାନଙ୍କର ସହାୟତା ନେଇଥାଉ। ଏହି ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖୁ ତୁତିନାମା, ଅନୱାର ଇ ସୁହାଇଲି, ଖମସା ଇ ନିଜାମୀ, ସାହନା ଆର୍, ଏହି ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଶ୍ୟାଘୋଷ, ବ୍ଲାକ୍ ଇୟର୍ସ। ତାହେଲେ ଏହି ସବୁଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଉ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଭାରତ ଇତିହାସରେ ପରିବେଶ କିଭଳି ଭାବରେ, ଯେଉଁ ପରିବେଶ ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖୁ ମନସୁନ ବା ମୌସୁମୀର ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ମୌସୁମ ପ୍ରଭାବରେ ଜଳ ସମ୍ପଦକୁ କିଭଳି ସୁରକ୍ଷା କରାଯାଇଛି, ବା ଏହି ସମୟରେ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ, କିଛି ଦୁର୍ଲଭ ଜୀବଜନ୍ତୁ, ଏପରିକି ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କ ଶାସନ ସମୟରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଉସ୍ତାଦ ମନସୁ
विभिन्न प्रकार दुर्लभ जीवजंतु मानकर प्रतिकृति को रंग तोली दे तार निखुण चित्रपट से प्रदान कथा भी आम आलोचना करूँ। एबे आम देखा जे किभली भाव में मध्ययुगीय भारत इतिहास रे शासक माने प्राकृतिक संबल व्यवहार करिसेंती। आमे प्राकृतिक संपद जदि सुव्यवहार न करिबा ताहले या निश्चित भाव में मानव जाति पाई विपद सृष्टि करिबो, एथिरे तिलमात्र संदेह नहीं। से दृष्टि आम जिते बड़े मध्ययुग भारत इतिहास कथा को देखुचे, राजा महाराजा माने शासक माने स्थानीय अंचल रे हेउ बा आमे राष्ट्र क्षेत्र रे हेउ प्राकृतिक संबल को किभली भाव में सठिक भाव में तार व्यवहार करा जाय परिबो, लोकाभिमुखी करा जाय परिबो, से विषय में अनेक पदक्षेप ग्रहण करा जाय अछि। एपरिक भी सबुठ बड़ा कथा आम देखा पाऊ जे फिरोज शाह तुगलक समय 1351 मसीहा ठारू 1368 ख्रीष्टाब्द मध्य से किभली भाव में मरुड़ी एवं जहाँ आम कहे दुर्भिक्ष द ग्रेट फामिन आम जमी कहे ओडार 1866 मसीह घटी दुर्भिक्ष, ये दुर्भिक्ष को एड़ाई फिरोज शाह तुगलक निज शासन समय से अनेक गुड़ी जलसेचन प्रोजेक्ट हाथ को नहीं, जहाँकि जियाउद्दीन बरानीकर तारीख ए फिरोज शाही रे पुंखानुपुंख भाव में लिपिबद्ध हुई अछि। ए दृष्टिकोण आम देखू जे मोहम्मद बिन तुगलक शासन समय मध्य 1325 रु 1351 ख्रीष्टाब्द जे किभली भाव में कृषि द्रुत विकास हो पार एवं कृषि क्षेत्र गुड़िक सुजलसेचित हो पार, से मोहम्मद बिन तुगलक दीवान ए कोही नामक एक विभाग कृषि विभाग को से सृष्टि करथिले एवं यार लक्ष्य थिला किभली भाव में खरीफ फसल को मध्ययुगीय भारत इतिहास रे विभिन्न अंचल में खरीफ आउ रबी फसल उभय उत्पादित हो पार सठिक भाव में, से मोहम्मद बिन तुगलक एवं फिरोज शाह तुगलक अनेक गुड़िए वैप्लविक पदक्षेप ग्रहण करिसेंती। एवं सबुठार बड़ कथा एठी आम आलोचना करिबा जे जो प्रोडक्शन बा उत्पादित द्रव्य गुड़िक प्राइस as production increased, price of the commodities decreased. आम ये दुईटा कथा देखुचे जो प्राइस बढ़ुची तार कारण होची जे परिवेश प्रत्यक्ष एवं परोक्ष प्रभाव रहुची। कहीं ना व्यक्तिर बा समाज आवश्यकता अनुसार जदि द्रव्य उत्पादित हो पारना यार दायी होची परिवेश असंतुलनता आउ एथिपाई मनुष्य समाज ही दायी। सेथिपाई एठी आमे देखिबा जे मनुष्य सर्वदा चेष्टा करिछि किभली भाव में प्राकृतिक संबल को से ए प्राकृतिक संबल को मुख्यतः जल एवं जमी मृत्तिका ए दुईटा आधार में से परिवेश को सुरक्षा देवा संगे संगे अधिक द्रव्य कृषिजात द्रव्य को उत्पादन करिपारे से किभली सक्षम होछि से विषय में आलोचना कले। एबे हमें देखिबा जे मध्ययुगीय भारत इतिहास रे जेते बेले आमे आलोचना करूचे से दृष्टिकोण आमे देखिबा जे किभली भाव में जल संपद को मुख्यतः परिचालन करा जाउथिला। जल संपद परिचालन होछि मध्ययुगीय भारत इतिहास परिवेश अध्ययन यह आउ एक दिग। आम देखू जे तुगलक पर्टिकुलरली मोहम्मद बिन तुगलक एवं फिरोज शाह तुगलक यही दुई शासक यही दुई सुल्तान सर्वप्रथमे मध्ययुगीय भारत इतिहास
मुख्यतः केनाल द्वारा जलसेचन व्यवस्था से माने प्रचलित करथिले एवं निज निजर प्रचेष्टा द्वारा से माने विभिन्न प्रकार केनाल को से माने खनन करथिले जो केनाल खनन मुख्य लक्ष्य थिला अधिक परिमाण रे जमी को प्लावित करिबा अधिक परिमाण रे जमी को जल जोगाइबा से दृष्टिकोण रे हमें देखू जे जियाउद्दीन बरानी तांकर तारीखी फिरोज शाही रे वर्णना करुछन्ति ग्यासुद्दीन तुगलक हेउछन्ति तुगलक राजवंशर प्रथम शासक जे कि केनाल खनन करथिले बा केनाल खनन कार्य को हाथ को नहीं एवं फिरोज शाह तुगलक समय रे सबुठारो अधिक परिमाण केनाल खनन होइथिला एवं ए दृष्टिकोण आम जदि देखू केते उदाहरण आम नहीं पारिबा जे फिरोज शाह तुगलक राज बावा एवं उलुग खानी केनाल से खनन करथिले राजबाऊ बा राजबावा and the उलुग खानी केनाल से खनन करथिले ଏହି ଦୁଇ କେନାଲ ଖନନ ଦ୍ୱାରା ଯମୁନା ନଦୀରୁ ଜଳକୁ ସହଜ ଭାବରେ ହିସାର ହରିୟାଣାର ହିସାର ପ୍ରଦେଶରେ ଏହି ଜଳକୁ କୃଷକ ସମାଜ ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ତାର ବ୍ୟବହାର କରିଛି ସେ ବିଷୟରେ ତାରିଖ ଫିରୋଜ ସାହିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଜଳର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପ୍ରତି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ ଯେ ହିସାର ଅଞ୍ଚଳ ଏକ ସବୁଜ ବନାନୀ ଅଞ୍ଚଳ। ସେହିପରି ଆମେ ଆଉ ଏକ କେନାଲ ଫିରୋଜ ଶାହ ତୁଗଲକଙ୍କ ସମୟରେ ଖନନ ହୋଇଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ। ତାହା ସତଲଜ ନଦୀରୁ ଜଳକୁ କେନାଲ ମାଧ୍ୟମରେ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଜଳସେଚିତ କରାଯାଇଥିଲା। ସେହିପରି ଘାଗରା ନଦୀରୁ ମଧ୍ୟ କେନାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଳକୁ ଅଣାଯାଇ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଏକ କେନାଲ ହେଉଛି ଯାହା କାଲି ରିଭର ଏବଂ ଯମୁନା ଦିଲ୍ଲୀର ଯମୁନା ଦିଲ୍ଲୀ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଯମୁନା ଏବଂ କାଲି ନଦୀରୁ ମଧ୍ୟ କେନାଲ ଦ୍ୱାରା ଜଳକୁ ଆଣି ମୁଖ୍ୟତଃ ହିସାର ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ହିସାର ଇ ଫିରୋଜା was an arid zone ଏବଂ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣର ଜଳର ଅଭାବ ରହିଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ଏଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କେନାଲ ଖନନ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ ଯେ ଏହି ସବୁ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳ କଷ୍ଟ ଆମେ କହିପାରିବା ବା କମ ଜଳ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ କି ଅଧିକ ପରିମାଣ ଜଳ ଆବଶ୍ୟକତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ କମ ଜଳର ବ୍ୟବହାର ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ସିରାଜ ଉଜ ଅଫିଫ ସେ କିଛି ଦଲିଲକୁ କିଛି ତଥ୍ୟକୁ ସେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ହିସାର କେନାଲ ଦ୍ୱାରା ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଜଳ ଲାଭ କରିଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ଏହାର କୃଷକମାନେ ସେମାନେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ରବି ଫସଲ ଏବଂ ଖରିଫ ଫସଲ ଆଦିକୁ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ। ଶାହଜାହାନଙ୍କ ଶାସନ ସମୟରେ 1628ରୁ 1658 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କେନାଲ ଖନନର ପଦକ୍ଷେପ ସେ ନିଜ ହାତକୁ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖୁ କି ନାହର ଇ ବିହିଷ୍ଟ ଯାହାକି ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଯମୁନା କେନାଲ ଯାହାକି ଦୋଆବ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଜଳ ଯୋଗାଇବାରେ ସକ୍ଷମ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆଜି ବି ଦେଖିବାକୁ ପାଉ ଯେ ଦୋଆବ ଅଞ୍ଚଳ ଏକ ଧନ ଧାନ୍ୟରେ ଏକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳ। କାହିଁକି ନା ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣର ଜଳସେଚିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଶାହଜାହାନ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଦିଘି ଯେଉଁଠାରେ କି ଜଳ
को गच्छित करी रखा जाय थाए केतेबेले एहा चतुर्कोण विशिष्ट आउ केतेबेले आमे देखितो या गोलाकार विशिष्ट ए दिगी मानकर कंस्ट्रक्शन द्वारा जल संपद सुरक्षित होइथाय जल संपद संरक्षित होइथाय एवं मुगल शासक माने मुख्यतः आमे देखिबा पाऊ जे मुगल शासक माने अनेक गुडी जलर व्यवहार जल संपद व्यवहार एवं जल संपदर संरक्षण विषय रे आमे तारीखी फिरोज शाही एवं मुगल शासक मानकर जेमिति आमे कहि परिबा तुजकी बाबरी सारी बाबर नाम और तुजकी बाबरी आमे जहांगीर सब मेमोयर्स तुजकी जहांगीर आमे अनेक तथ्य जानिबा को पाई एबे आमे देखिबा डियर फ्रेंड्स मध्ययुगीय भारत इतिहास में व्यवसाय एवं कल कारखाना शिल्पायन किभली भाव मध्ययुगीय परिवेश उपरे प्रभाव पकाउथिला से कथा आलोचना करबा मुगल शासक माने बा मुगल शासक शासन समय शासक मानकर निज निजर कारखाना गुड़िक रही जहाँ आम कहे शिल्प बा फैक्ट्री रही एवं कारखाना से माने मुख्यतः बयन शिल्प एवं कटन बयन शिल्प और सिल्क एक क्लोदेश कारखाना आम देखा पाई एवं से दृष्टिकोण आम देखु जे हिसार मध्ययुगीय भारत इतिहास एक गुरुत्वपूर्ण वाणिज्यिक पेंठस्थली थिला एवं सेठारे गिल्ड बे बणिक गोष्ठी भी काम करुथिले एवं ए कारखाना मानकर मुख्यतः कटन एवं सिल्क क्लोदेश गुड़िक प्रस्तुत करा जाउथिला यह व्यतिरेक आमे देखिबा को पाऊ जे मुगल शासक समय मध्ययुगीय भारत आमे इंडिगो र प्रस्तुति मध्य आमे देखिबा को पाऊ एवं एते परिमाण रे इंडिगो र उत्पादन होथिला जहाँकि से समय मध्ययुग रे भारत व्यवसाय बणिक माने व्यवसाय माने यहाँ को बाहर को रप्तानी करुथिले एवं सबठारु बड़ कथा थिला जे परवर्ती समय रे आमे जेतले इंग्रेज शासन समय कथा आमे देखु से माने सर टॉमस रोंको द्वारा भारत को आसीथिले एवं जहांगीर को समय से आसीथिले जहांगीर तांको परमिशन देले तांको आदेश देले जे भारत सहित ब्रिटिशर्स माने समानकर वाणिज्यिक संपर्क प्रतिष्ठा करि पारिबे ए वाणिज्यिक प्रतिष्ठा स्वरूप भारत रे जे पारंपरिक कृषि प्रस्तुति होतिला ए पारंपरिक कृषि प्रस्तुत परिवर्ते इंग्रेज शासक मान भारत रे इंडिगो जहाँ हम कहूचे नील प्लांटेशन ए नील प्लांटेशन उपरे अधिक गुरुत्व देले जाफल कि आमे देखिले जे अकबर शासन समय एही यहाँ को लोक मान मध्य एक प्रकार प्रतिद्वंदिता मूलक पदक्षेप कहले अत्युक्ति हेब नहीं कारण भारतीय माने निजर पारंपरिक कृषि को परित्याग करे ब्रिटिशर्स माने बा ब्रिटिश वाइसरॉयज बा गवर्नर माने तांको भारतीय कृषक मानक प्रभावित करुथिले जपर कि इंडिगो नील चाष हो बा धामपत्र चाष हो आपण मानकर जूट हो एभली अर्थकरी फसल को उत्पादन करिबारे समान को प्रवर्तक थिले परवर्ती समय आमे देखिले जे जो लोक मानकर जो व्यक्ति विशेष मानकर जमीन थिला जो मानक आमे मुख्यतः कहि थाउ जे भूमिहीन श्रमिक ए भूमिहीन श्रमिक माने इंडिगो फार्म रे कार्य कले एवं एहा द्वारा देखा गला जे केतेकांश रे बा मुगल शासन समय इंग्रेज मानक द्वारा भारत रे परिवेश संतुलन बा अन्य एक परिवेश को सृष्टि करबा पई से माने जो लोक मानकर भूमि न थिला से भूमिहीन श्रमिक मानक नहीं से माने एक नूतन परिवेश सृष्टि करुथिले जहा कि
इंडिगो फार्म माध्यम नील फार्म माध्यम एवं सबुठार बड़ कथा थिला जे सप्तदश शताब्दी रे जेतेबेले फ्रेंच मर्चेंट बा फरासी बणिक आम कहूचे तांकर ना होउछि जीन बाप्टिस्ट ट्रावेलियर्स सी तथ्य प्रदान करती जे श्रमिक माने जहाँ आम कहूचे कृषक बा श्रमिक मानू से किभली भाव नील उत्पादन करिबारे व्यवहार करुथिले एवं एहा द्वारा ये जो नील गुड़ी को से माने बा जो नील को से माने कपड़ा बा जहाँ आम कहूचे बयन वस्त्र गुड़ी करे व्यवहार करा जाउथिला तो एथिरो आमे देखिबा को पाऊ जे कारखाना हेबा द्वारा किभली भाव परिवेश उपरे प्रभाव पड़ुछि ताहा आमे तारीखी फिरोजशाही रु देखिबा को पाई था एवं जेन बाप्टिस्ट ट्रावेलियर कर अकाउंट रु मध्य आमे जानिबा को पाई था एबे आमे देखिबा जे मध्य जुगरे किभली भाव श्रमिक माने कृषक माने पर्टिकुलरली आमे कहि परबो कृषक माने जो द्रव्य को उत्पादन करुथिले कल कारखाना रे जंत्री हुंतु बा कल कारखाना रे नियोजित श्रमिक मानक द्वारा जो द्रव्य गुड़ी सब उत्पादित होता से उत्पादित द्रव्य गुड़ी को किभली भाव से बाहर को रप्तानी करथिले एवं ए दृष्टिकोण रु परिवेशात्मक परिवेश संश्लिष्ट एक द्रव्य को मुगल शासक माने बाहर को रप्तानी करथिले ताहा थिला अफीम एवं सबुठ बड़ कथा थिला आमे देखो जे अफीम चाष पपीज आमे कहू POPPIES ये जो अफीम चाष द्वारा भारतीय कृषक माने अधिक अर्थ उत्पार्जन करुथिले एवं ये ओपियम थिला मुगल शासन समय रे शासक मानकर रेवेन्यू राजस्व उत्पादन बा राजस्व वृद्धि करिबार थिला सबुठारो एक गुरुत्वपूर्ण उत्स एवं ऐतिहासिक माने पर्टिकुलरली आमे जदि अबुल फाजल कथा देखिबा अबुल फाजल आईने अकबरी आ अकबर नाम रे से उपस्थापना करूछन्ति जे मुगल शासन समय रे मुगल शासक माने राजस्व वृद्धि करिबा उद्देश्य रे किभली भाव अधिक रु अधिक अफीम चाष करी सेथिरु से राजस्व आदाय करुथिले ता विषय आलोचना करा जाय अछि एहा संगे संगे आमे देखु जे जदि आमे किछि परिसंख्यान गत तथ्य को उपस्थापना करिबा अबुल फजल कहउछन्ति जे 19 वर्ष शासन समय रे आमे मुख्यतः देखु जहाँ कि 1590 आमे जदि 19 वर्ष को पुणी संयोग करितबा पाखापाखि 1609 ये जो समय मध्य आमर सुगर चीनी जहाँ आम कहे शर्करा से अफीम एवं नील यही सब द्रव्य गुड़ी को बाहर बहुल परिमाण रप्तानी करा जाउथिला एवं मुगल शासक हुमायूं एवं जहांगीर का समय रे ए अफीम चाष रो गुरुत्व बढ़ी कहीं यार कारण होउछि जे उक्त शासक द्वय अधिक परिमाण रे अफीम को व्यवहार करुथिले से पर समय रे आमे भी देखु जे आईने अकबर नाम रे वर्णन कर जाइछु जे अकबर ए अफीम रो व्यवहार द्वारा किभली भाव रे निजर पुत्र डानियल एवं मुराद किभली ए अफीम द्वारा मृत्यु होइछि ता विषय मध्य वर्णना करा जाइछि एवं अकबर नाम रे अबुल फजल कहउछन्ति जे मुगल शासन समय केवल मुगल शासक नुहति मुगल राजकर्मचारी माने मुगल साम्राज्य रे समय रे धनिक श्रेणी अरिस्टोक्रेट संभ्रांत वंशीय लोक माने मध्य केवल अफीम को व्यवहार करुथिले से विषय वर्णना करा जाइछि आमे आउ एक दिग को देखिबा
ତାହା ହେଉଛି ଯେ ଆଧୁନିକ ଭାରତ ଇତିହାସରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କହୁଛେ ପ୍ରାକ୍ ଆଧୁନିକ ସମାଜ, ଏ ପ୍ରାକ୍ ଆଧୁନିକ ସମାଜ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ପ୍ରାଚୀନ ସମାଜ, ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ସମାଜ, ଏବେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଆଧୁନିକ ସମାଜ। ଏ ଯେଉଁ ଆଧୁନିକ ସମାଜରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ପରିବେଶର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ସେ ଏହା ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରସଙ୍ଗ। ପ୍ରାକ୍ ଆଧୁନିକ ସମାଜରେ ବିଭିନ୍ନ ପରିବେଶଗତ ଦିଗକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଡିୟର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ କାହିଁକି ଆମେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। এই ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନିହିତ ରହିଛି। ପ୍ରଥମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ପରିବେଶଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆମେ ପ୍ରାକ୍ ଆଧୁନିକ ସମାଜରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ଯେ ମନୁଷ୍ୟ କିଭଳି ଭାବରେ ଏ ଭାରତବର୍ଷରେ ପରିବେଶ ସହିତ ସେ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟ କରୁଛି, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଥାଉ। ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ଜଙ୍ଗଲ ସମ୍ପଦର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ, ଏବଂ କମ୍ପାନୀ ଯେତେବେଳେ ଭାରତବର୍ଷରେ ସେ ଫ୍ରେଞ୍ଚ କମ୍ପାନୀ ଶାସନ ହେଉ ବା ଆମେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ହେଉ ବା ଓଲନ୍ଦାଜ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ହୁଅନ୍ତୁ, এই ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀର ଶାସନ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖୁ ସେମାନେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ନୀତି ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ନୀତି ଦ୍ୱାରା ଭାରତର ପରିବେଶକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ବା ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ହିଂସ୍ର ଜୀବଜନ୍ତୁ ମାନେ ପରିବେଶର କ୍ଷତବିକ୍ଷତ ଦ୍ୱାରା କିଭଳି ଭାବରେ ଏହି ପଶୁପକ୍ଷୀ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଇଏ ହେଉଛି ଆଉ ଏକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ 1818 ଏବଂ 19 ଶତାବ୍ଦୀରେ ଆମର ପରିବେଶକୁ କିଭଳି ପାରମ୍ପରିକ ପଦ୍ଧତିରେ ତାକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯାଇଛି, ସେ ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ମହାମାରୀ ଏବଂ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଆମେ ଦେଖୁ ଓଡ଼ିଶାରେ 1866 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହା ମହାମାରୀ ରୂପରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା 1800 ଏବଂ 19 ଶତାବ୍ଦୀରେ, ଏହା ମାନବ ସମାଜକୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ এই ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ପ୍ରାକ୍ ଆଧୁନିକ ସମାଜରେ ପରିବେଶାତ୍ମକ ଇତିହାସ ଏବଂ ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ 1700ରୁ 1858 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟକୁ ଏହା ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଥାଏ। ଏବଂ ଏହି ସମୟ ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଭାରତରେ ରାଜନୈତିକ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି, ରାଜନୈତିକ ଅବସ୍ଥାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହୋଇଛି ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା 1526ରେ ଯେ ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା ବାବରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 1707 ମସିହାରେ, ଏହା ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କ ପତନ ପରେ କିଭଳି ପତନ ହେଉଛି ଏବଂ ଯଦି ବା ଏହା 1857 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ମୋଗଲ ଶାସନ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛି 1857 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତଥାପି ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଶାସକମାନେ ଏ ପରିବେଶକୁ ସଂରକ୍ଷିତ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟ ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଜଙ୍ଗଲ ସମ୍ପଦ, ଫରେଷ୍ଟ ଏବଂ ଫରେଷ୍ଟ୍ରି, ଜଙ୍ଗଲ ସମ୍ପଦ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ସମ୍ପର୍କିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ସୋ ଡିୟର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ପ୍ରାକ୍ ଆଧୁନିକ ସମାଜରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ କି ମହୁ ହେଇପାରେ, ଝୁଣା ହେଇପାରେ, ଲାଖ ହେଇପାରେ, ଶାଳପତ୍ର ହେଇପାରେ, ଏହିପରି ବିଭିନ୍ନ ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ରାଜସ୍ୱର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ସ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ଏବଂ ଏହି ଶାସନ ସମୟରେ ଆମେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦେଖୁ ଯେ ମୋଗଲ ଶାସନ ଏବଂ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ବା ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଶାସକମାନେ ମଧ୍ୟ ଭାରତବର୍ଷରେ ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସେମାନେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି।
ଏବଂ ଏହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆମେ ଯଦି ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ନେବା, ଟିପୁ ସୁଲତାନଙ୍କ ଶାସନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ଚନ୍ଦନ ବୃକ୍ଷ, ସାଣ୍ଡାଲଉଡ୍ ଟ୍ରି ଏବଂ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ସମୟରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରିଟିଶ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଭାରତକୁ ଆସୁଛି, ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଏହି ଚନ୍ଦନ ବୃକ୍ଷକୁ ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସେ ତାକୁ ଶୋଷଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା 1800 ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ଏହି ଚନ୍ଦନ ବୃକ୍ଷର ଯେଉଁ ଭୟଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ତାହା ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ। ସେହିପରି ଆମେ ଦେଖୁ ଆଉ ଏକ ଦିଗ ଯେ এই ମାନେ ପ୍ରାକ୍ ଆଧୁନିକ ଭାରତ ଇତିହାସ କଥାକୁ ଯେତେବେଳେ ସମାଜକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଫାମିନ୍, ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଏ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ 1800 ଏବଂ 19 ଶତାବ୍ଦୀରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଏହି ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଗୁଡ଼ିକର କାରଣ, ଏହି ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଗୁଡ଼ିକ ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନିଆଯାଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପ ଗୁଡ଼ିକୁ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ତାକୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ବା ତଥ୍ୟଭିତ୍ତିକ କରି ରଖାଯାଇଅଛି, ଯାହାକି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅଭିଲେଖାଗାରରୁ ଭାରତବର୍ଷର ଏପରିକି ଆମେ ବ୍ରିଟିଶ ମ୍ୟୁଜିୟମ, ଆମେ ବ୍ରିଟିଶ ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁ, ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଯେତେବେଳେ 1765ରୁ 1858 ମସିହା ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ବେଙ୍ଗଲରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଶାସନ କରୁଥିଲା, ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ 12ରୁ ଅଧିକ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଦେଖାଦେଇଛି ଏବଂ ସବୁଠାରୁ এই 12ଟି ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଭିତରୁ 4ଗୋଟି ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ଏବଂ ସେହି ଭିତରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଦେଖୁ ଯାହାକି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ 1866 ମସିହାର ନଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ। ଏପରିକି ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରାକ୍ ଆଧୁନିକ ସମାଜ ସମୟରେ ପରିବେଶ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସନ୍ତୁଳନ ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁ, এই ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଗବେଷକମାନେ ତର୍କ ବାଢ଼ାନ୍ତି, ଯୁକ୍ତି କରନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ ଘଟିନଥାଏ ବୋଲି ସେ ଉପସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଫସଲ ଗୁଡ଼ିକର ବିଫଳ ହେଉଛି, ଏ ଫସଲ ଗୁଡ଼ିକର ବିଫଳ ପାଇଁ ମରୁଡ଼ି ଏବଂ ଆମେ କହୁଛେ ପ୍ରଶାସନର ଅବହେଳା ଏବଂ ପ୍ରଶାସନର ପରିଚାଳନାର ସଠିକ ପରିଚାଳନା ଅଭାବ ଦ୍ୱାରା ଏଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ଘଟିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକାରାନ୍ତରେ କୁହାଯାଏ ଯେ ଯେଉଁ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାଦିଏ ବା ଯେଉଁ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଦେଖାଦେଇଛି 1765ରୁ 1858 ମସିହା ମଧ୍ୟରେ ବେଙ୍ଗଲ, ବିହାର, ଓଡ଼ିଶା, ଏଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବା ସଠିକ ପରିବେଶର ସଂରକ୍ଷଣର ଅଭାବ ଦ୍ୱାରା ଘଟିଛି। ଯେତେବେଳେ ଜଙ୍ଗଲ ସମ୍ପଦର କ୍ଷୟ ହୋଇଛି, ଏ ଜଙ୍ଗଲ ସମ୍ପଦ କ୍ଷୟ ହେବା ଦ୍ୱାରା ସଠିକ ପରିମାଣରେ ବର୍ଷାର ଅନୁପାତ କମିଛି, ଫଳରେ ଯେତିକି ପରିମାଣରେ କୃଷିଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦିତ ହେବା କଥା ସେତିକି ପରିମାଣରେ କୃଷିଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ମାନେ ସଫଳ ଉତ୍ପାଦିତ ହୋଇପାରି ନାହିଁ ଏବଂ ଏଠାରେ କୃଷିଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟର ବିଫଳ ହୋଇଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ମୌସୁମୀର ବିଫଳ ହୋଇଛି ବେଙ୍ଗଲ ଏବଂ ବିହାରରେ 1768 ମସିହାରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଦେଖାଦେଇଛି। ଏପରିକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଏହି ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଦ୍ୱାରା ଭାରତରେ ବହୁତ ପରିମାଣର ଲୋକମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବରେ ତାଙ୍କର 1/3 ମୁଖ୍ୟ ପୁରା 3 ଭାଗରୁ 1 ଭାଗ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଅଛି। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ପ୍ରାକ୍ ଆଧୁନିକ ସମାଜ ସମୟରେ କିଭଳି ଭାବରେ ପରିବେଶର ସନ୍ତୁଳନ ଅଭାବରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଦେଖାଦେଇଛି। ଏହି ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର କୁପରିଣାମ ଭାରତୀୟ ସମାଜ ଉପରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ
भारत इतिहास रे किभଳି ଭାବରେ ପରିବେଶ ମୋଗଲ ଶାସନ ଏବଂ ସୁଲତାନ ଶାସନଙ୍କ ସମୟରେ ଥିଲା ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରାକ୍ ଆଧୁନିକ ସମାଜରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଇଂରେଜ ଶାସନ ସମୟ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଶାସନ ସମୟ ଏବଂ ଓଲନ୍ଦାଜ ଏବଂ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଶାସନ ସମୟରେ ଭାରତରେ ପରିବେଶ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଏବଂ କୃଷିଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ ତା ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ।